مسمار ہوا ایوان ادب آندھے غموں سے قصر سخن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کامل ہے آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے حضرت استاذ مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب کی زندگی پر ایک طائرانہ نظر اور چند تاریخیں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت کا مکمل نام نور عالم خلیل امینی صاحب ہے۔ والد محترم کا نام خلیل احمد ہے، کنیت ابو اسامہ نور ہے۔ امینی مدرسہ امینیہ دہلی کی طرف نسبت ہے، کیونکہ حضرت اقدس کا تعلیمی سلسلہ مدرسہ امینیہ دہلی سے بھی رہا ہے۔ حضرت کی تاریخ پیدائش 18 دسمبر 1952 ہے۔ حضرت کا وطن اصلی ضلع مظفر پور بہار انڈیا ہے۔ آپ جب 3 ماہ کے تھے آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کی والدہ کی عمر اس وقت 19 سال تھی۔ پھر اس کے بعد آپ کی جو پرورش ہوئی ہے وہ ماں، دادا اور دادی جی نے کی ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم مدرسہ نور الہدا، مدرسہ امدادیہ دربھنگا، مدرسہ مئو، دارالعلوم دیوبند، مدرسہ امینیہ دہلی میں یہ سلسلہ حضرت کا تعلیمی رہا ہے۔ مدرسہ دارالعلوم مئو میں 1964 میں حضرت نے عربی اول میں داخلہ لیا۔ دارالعلوم دیوبند میں 20 دسمبر 1967 کو حضرت نے داخلہ لیا۔ آپ کے دارالعلوم دیوبند میں خاص اساتذہ مولانا وحید الزمان کرانوی صاحب، مولانا معراج صاحب، مولانا نصیر احمد خان صاحب، مولانا فخر الحسن صاحب، مولانا خورشید احمد صاحب، مولانا محمد میاں صاحب۔ حضرت اقدس جب مدرسہ امینیہ سے فارغ ہوئے تو 1972 کے بعد اور 1972 سے لے کر 1982 تک دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے، اور 1982 سے لے کر موت تک یعنی وفات تک دارالعلوم دیوبند میں خدمت انجام دیتے رہے۔ دارالعلوم دیوبند میں جو خدمات کا عرصہ بنتا ہے وہ تقریباً 39 سال 40 سال بنتا ہے، گویا کہ حضرت نے 40 سال دارالعلوم میں تدریسی خدمات انجام دی ہیں۔ حضرت نے اپنی زندگی میں بہت ساری تصانیف کا ذخیرہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ ان میں اردو کی جو تصانیف ہیں وہ تقریباً 10 ہیں، اور جو عربی کی تصانیف ہیں وہ بھی تقریباً 10 ہیں۔ اور اس سے ہٹ کر جن کتابوں کا حضرت نے اردو سے عربی میں ترجمہ کیا ہے ان کی تعداد 25 کے قریب ہے۔ ان میں سیر فہرست جن مشائخ کی، جن بزرگوں کی کتابوں کی حضرت نے تعریف کی ہے یا اردو سے عربی ترجمہ کیا ہے، ان میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دوسرے نمبر پر مولانا قاری محمد طیب صاحب ہیں، اور تیسرے نمبر پر مولانا منظور نعمانی صاحب ہیں، اور چوتھے نمبر پر مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہیں۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت کا بہت خاص تعلق تھا۔ دوران درس دو حضرات کا، دو بزرگوں کا بہت زیادہ بکثرت حضرت نام لیا کرتے تھے۔ ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ علمی اعتبار سے، اور جن سے بہت زیادہ اور آگے متاثر تھے وہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ عموماً ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کو ایک اور خاص بات بتاتا چلوں، جب علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا 1999 31 دسمبر بروز جمعہ انتقال ہوا، اس کے بعد علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات کے اوپر اور خدمات کے اوپر سب سے اچھا اور بہترین عربی کے اندر جس شخصیت نے مضمون لکھا وہ حضرت اقدس مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب ہیں۔ پورے عرب کے اندر وہ مضمون چھا گیا تھا، اور اردو کے اندر بھی ایک کتاب ہے پس مرگ زندہ، اس کے صفحہ نمبر 524 پر آپ دیکھیں گے حضرت نے ایک تفصیلی مضمون لکھا ہے۔ ان کی زندگی کی ایک بہترین تصنیف ہے۔ الحمدللہ مجھے بھی تصحیح کا موقع ملا ہے، اسی نسبت سے حضرت سے ایک خاص تعلق ہو گیا تھا۔ مجلسوں میں بکثرت جانا، بیٹھنا، اور جو بھی کچھ بولنا ہوتا تھا حضرت تصحیح فرما دیتے تھے۔ تو اس کتاب کے اندر 5 اہم شخصیات مولانا محمد میاں صاحب ہیں، اور مولانا قاری طیب صاحب ہیں، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں،
फिर उसके बाद मौलाना मंजूर नौमानी साहब हैं, और दीगर और भी बहुत सारी शख्सियात हैं, खुसूसन इन 5 शख्सियात के ऊपर और मौलाना सैयद अंजर शाह साहब हैं, इनसे खास ताल्लुक रहा है। इन पर तफसीली मज़ामीन लिखे, खुसूसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर 72 सफ़हात का है, और मौलाना कारी तैयब साहब के ऊपर भी 75 सफ़हात का मकाला है, और मौलाना मंजूर नौमानी साहब पर भी 70 से ऊपर सफ़हात का मकाला है। तफसीली हजरत ने उनकी हयात के ऊपर लिखा है। ये थी हजरत की तसनीफ के ताल्लुक से बातें। इसी तरह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताबों की भी हजरत ने तारीफ की है, यानी उर्दू से अरबी किया है, और अमीन इस्लाही साहब की किताब जो चंद किताबें थी उनकी भी हजरत ने तारीफ की है, यानी उर्दू से उनका अरबी तर्जमा किया है। इससे हटकर आप देखेंगे अद्दाई के अंदर इस 40 साल दौर के अंदर हजरत अक़दस ने हजारों मज़ामीन लिखे, और वो मज़ामीन जो अरब के अंदर भी छपे हैं, अरब के मजल्लात अखबारात के अंदर भी। तो ये हजरत का एक इजमाली तारुफ था। इससे आप देखें कि हजरत की कैसी शख्सियत थी। इससे हटकर आप देखें कि हजरत ने जो एक मज़ामीन का सिलसिला होता है अखबारात के अंदर, कम अज कम बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो मजल्लात हैं, जो अखबारात हैं, जो इस तरह उनके अंदर 500 से ज्यादा मज़ामीन लिखे हैं। एक तो अद्दाई के हैं, अद्दाई के इससे हट कर हैं, और जो उर्दू के अंदर लिखे हैं वो 500 से ज्यादा हैं। तो ये हजरत की खिदमात थी। और इससे हटकर हजरत की जिंदगी के अंदर एक बेहतरीन डिसिप्लिन था, वक्त के बहुत पाबंद थे। 2010 की बात है कि हम शशुम में थे, जब शशुम का आगाज हुआ तो एहतिमाम से यानी तालीमात से जो एक दफ्तर आता है हाजिरी का, तो उसमें मेरा नाम शशुम उला में था। तो मौलाना शहजाद आजम अनवरी साहब की पेशकश थी कि आप मौलाना नूर आलम साहब से कुछ सीखें, वहां पढ़ें। तो मैंने तरतीब चेंज करवा दी, तब्दील कर दी। सेक्शन ए से मैं सेक्शन बी में मौलाना के पास चला गया। दूसरे तीसरे दिन मेरा नाम आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इस्तिफादा किया मैंने, हासिल किया उनसे, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। हजरत की बहुत ज्यादा इनायात रही। अब हम पर लाजिम है कि हम हजरत अक़दस के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, अल्लाह हजरत के दर्जात बुलंद फरमाए। और अब हम उनके मिशन को कैसे जिंदा रख सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक अजीम सरमाया उनकी तसानीफ की शक्ल में मौजूद है। हमें चाहिए कि उनकी किताबों को आगे नशर करें, और उसके बाद जो उनके मज़ामीन हैं उनको पढ़ें, और जो अजीम मोती है उनके अंदर उनको हासिल करके जो हमारी जदीद नस्ल है उसके अंदर उसकी तशहीर करें, उनके मज़ामीन को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। ये हम पर लाजिम है। और 3 मई रात के वक्त 2021 को हजरत का इंतकाल हुआ है, मिनट के अंदर हरकत कल्ब बंद होने की वजह से, और मज़ार कासमी के अंदर हजरत की तदफीन हुई है। तो अल्लाह आफियत का मामला फरमाए और हमारा खातिमा भी ईमान पर फरमाए। हजरत के जो पसमंदगान हैं उनमें 4 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। अल्लाह रहम का मामला फरमाए और तमाम जितने भी पसमंदगान हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। उम्मीद कामिल है कि आप हमारी इस वीडियो को बगौर समाअत फरमाएंगे। इंशाअल्लाह तफसीली तौर पर जो हजरत की किताबों के ताल्लुक से मुनासबत करना चाहते हैं वो मुझसे मैं बता सकता हूँ कि हजरत ने उर्दू के अंदर कितनी किताबें लिखी हैं, अरबी के अंदर कितनी किताबें लिखी हैं। उन सहरे फहरिस्त जो अरबी के अंदर काम हुआ, इंशाअल्लाह मैं वो अहबाब जो हासिल करना चाहते हैं वो मुझसे हासिल कर सकते हैं। मैं आपका नंबर देता हूँ, मेरा नंबर है, मेरा नाम अब्दुल रऊफ कासमी, कश्मीर से हूँ, मेरा नंबर है, आप सेव कर सकते हैं, व्हाट्सएप सर्विस से रब्ता कर सकते हैं 80 82 16 0614। तो मैं आपको इंशाल्लाह हजरत की जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो PDF में होंगी, मैं आपको रवाना कर सकता हूँ। उनका जो तारुफ होगा वो रवाना कर सकता हूँ। अरबी के अंदर कितना काम हुआ है, उर्दू के अंदर कितना किताब हुआ, उनकी फहरिस्त क्या है, वो पूरी व्हाट्सएप से भेज सकता हूँ इंशाल्लाह। आप हजरात दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।